کو بدلو جس اولاد کے لیے اللہ اللہ ہم اپنے پوری زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, اپنے آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے اللہ اکبر جب ہم انتقال کر جائیں گے اللہ اللہ یہ لوگ ہمیں نہلا دھلا کر کے قبرستان کے حوالے کر دیں گے. میری ماں بہنوں اللہ اکبر جب تک زندگی ہے اللہ اللہ ہم سب کو یہ لگتا ہے ہمارے پاس طاقت و قوت ہے, ہمارے پاس جوانی ہے, لیکن اللہ اکبر ایک سیکنڈ نہیں لگے گا رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے جب حکم ہو جائے گی ہمارا سانس جس دن بند ہو گیا اللہ اللہ ہمارے لاش کے قریب ہمارے جانتے ہو مسجد کے قریب لوگ آنا گوارا پسند نہیں کریں گے, اور زندگی کے اندر اللہ اللہ خرافات مچا رہے ہیں. زندگی کو اللہ اکبر کس راہ راست پہ چل رہے ہیں, کس زندگی کو اپنے حالات کی زندگی کو کس راہ راست پہ گزار رہے ہیں. میرے عزیزو اللہ سبحانہ ہے طلاق کا منظر سامنے آ جاتا ہے, اللہ اللہ اس لیے طلاق کا منظر سامنے آ جاتا ہے. آج جانتے ہو بات بات پہ طلاق جانتے ہو, آج ہمارے نوجوان کو اللہ اکبر الگ نشہ ہے, اللہ اللہ بیویوں سے اللہ اکبر لڑنا اور انہیں بات بات پہ اللہ اکبر گالیاں دینا. یہ کو بدلو اللہ اکبر بیویاں اللہ اللہ مکہ مکرمہ کا عورتوں اے میری ماں بہنوں اللہ اکبر اس ایک زمانہ تھا 1400 سال پہلے میری ماں بہنوں آپ کی زندگی کا حالات کی تھا. مکہ مکرمہ کے اندر جو عورت پیدا ہو جاتی تھی اسے زندہ دفنا دیا جاتا تھا. جو عورت دنیا کے اندر آتی تھی اللہ اللہ بچیاں روتی تھی, عورتیں روتے ابو حضور آپ مجھے دفن کیوں کر دیتے ہیں, اے میرے ابو حضور آپ مجھے زندہ کیوں آپ زمین کے حوالے کر دیتے ہیں. اللہ اللہ بچیاں روتی تھی سسکیاں لے کے کہتی تھی اللہ اللہ, لیکن اللہ اکبر لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے. مصطفیٰ جان رحمت اللہ اکبر احسان مارو میری ماں بہنوں اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت دنیا کے اندر تشریف لائے اور مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اے لوگوں مکہ مکرمہ کے لوگوں سنو, تم اپنی عورتوں کو زحمت نہ سمجھو, تمہاری عورتیں تمہارے لیے رحمت ہے, تمہارے کمائیوں کے لیے برکتیں ہیں, تم اپنی عورتوں کو زحمت نہ سمجھو, تمہاری عورتیں اللہ 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 کے نبی نے فرمایا اے مکہ مکرمہ کے لوگوں جس کے گھروں کے اندر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے 10 رحمتوں کے ساتھ پیدا کرتا ہے, وہ اپنے مقدر اپنی قسمت اپنا رزق اپنے باپ کے دہلیز پہ لے کے آتی ہے. اللہ اکبر باپ یہی تھا, شادی سے پہلے 1 روپے اس کے لیے کمانا مشکل تھا, لیکن اللہ اکبر شادی کے بعد آج 10 فیملی کو سنبھال رہا ہے, پورے گھر والوں کا خرچہ سنبھال رہا ہے. نہ جانے اتنی برکتیں کہاں سے آتی ہے, نہ جانے اللہ اللہ کہاں سے اتنا انتظام کر لیتا ہے, یہ شادیوں کی برکتیں ہے. لیکن اللہ اکبر میرے عزیزوں میرے آقا نے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اے مکہ مکرمہ کے لوگوں سنو سنو, تم اپنی عورتوں کو زحمت نہ سمجھو, تمہاری عورتیں تمہارے لیے رحمت ہے. جب تک اللہ اللہ اپنے باپ کے دہلیز پہ رہتی ہیں اپنے باپ کے لیے رحمتیں رہتی ہیں, اور جب ان کا باپ انہیں اپنے گھر سے اللہ اللہ جب ان کا باپ ان کے گھر سے اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے شادی کر دیتا ہے تو اپنے شوہروں کے لیے نعمت بن جاتی ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اولاد سے سرفراز عطا فرماتا ہے ان کے قدموں کے نیچے جنت چلی جاتی ہے. اللہ اللہ عورتوں کا وہ مقام ہے, لیکن اللہ اکبر یہی عورتیں ہیں اللہ اللہ اگر رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر یہی ماں باپ کے ہاتھ کو اٹھا کر کے اللہ اس کے رسول کو حاضر و ناظر 1,24,000 کچھ کم 2,24,000 انبیاء کرام کا حوالہ دے کر کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کی دعاؤں قبول مقبول عطا فرما دیتا ہے. لیکن اللہ اللہ جانتے ہو آج ہماری ماں بہنوں کو زندگی کا حال کیا ہے, اللہ اللہ صبح سے لے کے شام تک اللہ اللہ گناہوں کے اندر گزر رہا ہے, نمازوں کا پتہ نہیں. اللہ اللہ جانتے ہو شادیوں کے اندر جہاں اللہ اکبر ہمیں ترس حاصل کرنا چاہیے, شادیوں کے اندر جہاں ہمیں اللہ اللہ ہم ایک دوسرے کو پیغام دینا چاہیے, شادیوں کے اندر ہمارا حال کیا ہے. شادیوں کے اندر اللہ اللہ غریبوں کو اللہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں, اور جانتے ہو ایک دوسرے کو اللہ اللہ غیبت اور برائیوں کے اندر مشغول ہوتے نظر آتے ہیں. اے میری ماں بہنوں اللہ اللہ آپ کو جانتے ہو اللہ اللہ آپ کا برکت ہے, نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتوں سے آپ الحمدللہ فیوز برکات سے ہے. لیکن آپ کی نمازوں کا حال کیا ہے, آپ کی ظہر کا نماز, عصر کا نماز, مغرب کا نماز, عشاء کا نماز, اللہ اللہ وہ آپ کا نمازوں کا پتہ نہیں ہے. لیکن اللہ اکبر میرے خیال سے میری ماں بہنیں اپنے چہرے کو اللہ اللہ پورے دن میں 5 نہیں بلکہ 10 مرتبہ اپنے پاؤں سے اللہ اللہ دھوتی نظر آتی ہے, اپنے اللہ اکبر زینت کرتی نظر آتی ہے, اپنے چہرے پہ اللہ اللہ اپنے جسموں کو اللہ اکبر اپنے ہاتھ پیروں کو دھوتی نظر آتی ہے. لیکن اللہ اللہ میری بہنوں کو اللہ اکبر توفیق نہیں ہوتا ہے جس قدر میں اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں کو دھوتی نظر آتی ہوں.
हूँ काश कि अगर अपने अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक दे दो तो 5 वक्त की वजू कर लो। वजू के अंदर वो बरकत है। अल्लाह अल्लाह, अगर जानते हो हफ्ता गुजर जाता है, मेरी माँ बहनों को अल्लाह अकबर जानते हो, अल्लाह अल्लाह जुमा ना आए तो अल्लाह अकबर, कुरान ना पढ़ना हो तो जुमा ना आए तो जानते हो वजू करना नहीं जानती है, वजू करने का तरीका तक नहीं मालूम है। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरी माँ बहनों अपने गिरफ्तार के अंदर छाप के देखो, अल्लाह अल्लाह कितने गुनहगार है आप। हमारी माँ बहनों आपकी जिंदगी कहाँ गुजर रही है, किस गफलत के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐ मेरी माँ बहनों, राजपुर के लोगों, अल्लाह अल्लाह जानती हो, जिस दिन आपका इंतकाल हो जाएगा आपके जनाजे के करीब लोग जानते हो जाने के लिए फिरेंगे, जाने के लिए अल्लाह अकबर लोग उस जनाजे के लिए अल्लाह अकबर बड़े हिम्मत के साथ जाते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर औरतों पे हाकिम है, अल्लाह अल्लाह उनकी हुकूमत, मर्दों की हुकूमत औरतों पे है। अल्लाह अल्लाह मर्दों का मकाम वो है, अल्लाह अकबर मर्दों का वो मकाम है। अगर जानते हो, अगर पूरे जिस्म शौहर के जिस्म से अगर पी पाए और औरतें अपनी जबान से साफ करे, अल्लाह अकबर फिर भी शौहरों का मकाम अल्लाह अकबर अदा नहीं कर सकती है। लेकिन अल्लाह अकबर जमाना आ गया है आज, अल्लाह अकबर शौहरों अल्लाह अल्लाह जानते हो, आज अगर किसी का शौहर नाराज होकर के दुनिया से चला गया है, इंतकाल हो गया है और अपने बीबी से नाराज होकर के चला गया है, अल्लाह अल्लाह जानते हो फरिश्तों की भी लानत होती है, रब तबारक तआला की भी लानत होती है। और जब तक उसका शौहर और उसकी कब्र पे जब तक जानते हो उसका शौहर उसके जब तक माफ ना कर दे तब तक रब तबारक तआला माफ नहीं करेगा। अल्लाह अकबर शौहरों का मकाम देखे। और मेरे आका फरमाते हैं वो शौहर खुश नसीब है, बाबरकत है जो शौहर जिसका शौहर रात के अंदर अपनी बीबी को अल्लाह अकबर अपने करीब बुलाए और वो बीबी ना आए, अल्लाह अकबर मेरे आका फरमाते पूरी रात उस औरत को लानत बरसती है। अल्लाह अल्लाह पूरी रात अगर शौहर बुलाए और बीबियां अपने शौहर के करीब ना जाए तो अल्लाह अकबर पूरी रात गुजर जाती है, अल्लाह उसके फरिश्तों की लानतें होती है। अल्लाह अल्लाह, अब बताओ हमारी जिंदगी का हाल क्या है, शौहरों का मकाम क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया जिसका शौहर दुनिया के अंदर जिंदा है और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐ जानिसार, ऐ खातिमा, ऐ फातिमा ज़ोहरा, सुनो मेरी बेटी, मेरी लाडली, मेरे घर से जा रही हो, अपने घर वालों का ख्याल करना, अपने शौहर को ख्याल करना, अपने शौहरों को अल्लाह अदब करना। आज हमारे माँ बहनों का हाल क्या है अल्लाह अकबर जानती हो, सुबह से लेके अल्लाह अल्लाह शाम तक 5-10 मरतबा फोन करती है अपनी बेटियों के पास और जानते हो क्या कहती है, अगर शौहर बेटी में अल्लाह अकबर तू मैं हो जाए तो माँ बहन, आज हमारी माँ का हाल ये है अल्लाह अकबर अपनी बेटियों को तालीम क्या देती है, अगर तुम्हारा शौहर, अगर तुम्हारे शौहर के लोग अगर एक बात बोले तो 2 बात बोलना, तुम डरना नहीं, हम लोग हैं। अल्लाह अकबर क्या तरीका है मेरे अजीज। फिर अल्लाह अल्लाह जानते हो बेटियों को अल्लाह अल्लाह मन बढ़ जाता है, फिर अल्लाह अल्लाह कुछ दिनों के बाद तलाक के करीब आ जाता है। जब एक बंदा मोमिन सोचता है तलाक के बारे में सोचता है तो अल्लाह अल्लाह अर्श आज़म थरथराने लगता है, अर्श आज़म कांपने लगता है, अल्लाह अल्लाह जानते हो अर्श आज़म हिलने लगता है। आज तलाक का मंजर आज हमारे नौजवानों ने सुना ही नहीं, समझा ही नहीं तलाक किसे कहते हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह बात पे अल्लाह अकबर तलाक, बात पे तलाक की बात की जाती है। मेरी माँ बहनों अल्लाह अकबर, इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान के अंदर हुक्म दिया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों अत्तक़ू, अल्लाह से डरो। आज हमारे अंदर डर नहीं है, आज हमारे अंदर खौफ नहीं है, वरना जानते हो अल्लाह अकबर कबीरा जिस जगह से हमारी पैदाइश है, जिस जगह से हम दुनिया के अंदर आए हैं, अल्लाह अकबर अगर हम आप सोच ले, अगर हम और आप तसव्वुर कर ले, कभी अपने ऊपर फख्र महसूस नहीं होगा, कभी अपने ऊपर घमंड महसूस नहीं होगा, कभी अपने ऊपर तकब्बुर महसूस नहीं होगी। हमारी पैदाइश क्या है अल्लाह अकबर जानते हो, 40 से हमारे पैदा होने के बाद 40 दिन तक तो पाकी जानते हो तहारत तक नहीं होती है, 40 दिन के बाद हमारी माँ बहन तहारत अल्लाह अल्लाह तहारत के अंदर आती है, 40 दिन के बाद पाकी हासिल करती है। अगर आज हम समझ ले कि हमारी पैदाइश क्या है तो अल्लाह अकबर कभी अपनी जिंदगी के ऊपर घमंड महसूस नहीं होगा, कभी अपनी जिंदगी के ऊपर तकब्बुर
महसूस नहीं होगी। हमने कभी समझा ही नहीं है, कभी हमने अल्लाह पर पाया नहीं है। अल्लाह अल्लाह मेरे अजीजों, अल्लाह पर अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होकर के रब तबारक तआला की बारगाह में सिद्क दिल से तौबा करें। मेरे अजीज, आज बाबरकत की रात है, अजीम की रात है। अल्लाह अकबर, दूल्हा और दुल्हन के घरों वालों को ये चाहिए, अल्लाह अकबर, आज की रात अल्लाह उसके रसूल औलिया कामिलीन गुज़राने दीन को हाजिर और नाजिर समझ करके आज की रात शुक्राने के तौर पे 2 रकात नमाज अगर जानते हो नफल पढ़ते तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाह अल्लाह और दुआ करे पाक परवरदिगार आलम, जो मेरे घरों के अंदर अल्लाह अल्लाह वो खातून आ रही है, लाडली आ रही है, पाक परवरदिगार आलम इस नफल की बरकतों से मौला उसकी जिंदगी के अंदर आसानियां अता फरमा। आज अगर हम ये दुआ करें, लेकिन कहां से दुआ करेंगे? जानते हो 5 चीजें यहाँ लगा है। जाने के बाद जानते हो अभी थोड़ी देर के बाद जैसे बज़्म रसूल खत्म होगा, शायद मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में डरो मेरे अजीज, रात चली जाएगी। हजरत अली फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह इंसान को 2 मिनट का जानते हो लज्जत मिल जाती है, लेकिन अल्लाह अल्लाह गुनाह बाकी रहता है। शादी की रात रब जगह की रात गुजर जाएगी, लेकिन अल्लाह अकबर सुबह क़यामत तक अल्लाह अकबर जानते हो अगर यहाँ से अल्लाह अल्लाह गिलाजत अगर जाई है और जानते हराम काम हुआ है तो अल्लाह अकबर सुबह क़यामत तक अजाब यहाँ अल्लाह अल्लाह रब तबारक तआला की बारगाह में गुनाह नोट किए जाएंगे, रब तबारक तआला की बारगाह में क़यामत के रोज पेश किए जाएंगे। मेरे अजीज, अल्लाह अकबर, दूसरा मसला ये है अल्लाह अकबर 2 बजे के बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारी माए बहनों का हाल ये है, इसमें अल्लाह अल्लाह कितनी कुफरियत अल्फाज है, कभी हमने समझा ही नहीं।